My dear friends and teachers, all of you welcome to పాఠశాల సిఎంపి యూట్యూబ్ ఛానల్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో 5వ తరగతి ఇంగ్లీష్ పాఠ్యపుస్తకంలోని 6వ పాఠం ద వైజ్ జడ్జిమెంట్ అనే పాఠంలో మొదటి 2 పేరాలను పార్ట్ 1లో భాగంగా నేర్చుకుందాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు నా వీడియోని లైక్ చేసినట్లయితే ఈ వీడియో ఎక్కువ మందికి షేర్ అయ్యి ఎక్కువ మందికి యూజ్ అవుతుంది. సో తప్పకుండా నా వీడియోని లైక్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు మనం పాఠంలోకి వెళ్దాం. మొదటగా నేను చదువుతాను, మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ద వైజ్ జడ్జిమెంట్. ఏ పూర్ ట్రావెలర్ వాజ్ వాకింగ్ త్రూ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ఎ టౌన్. He had little to eat for 2 days. He had spent his last penny, and all that remained in his pockets was a piece of dry bread. As he passed by an eating house, he saw several people sitting around the fire, eating and drinking. On the fire, there was a large cooking pot full of meatballs, giving out a delicious smell that would make a hungry man's mouth water. The owner of the eating house stood there, serving his customers. He asked the traveler if he wanted to buy some meatballs, but the poor man turned away. A man without money can never buy anything, he said. A man without money can never buy anything, he said. However, the traveler walked and enjoying the smell. He took the piece of dry bread out of his pocket and held it over the pot. After a minute or two, he slowly ate the bread and he tried to imagine how it would have tasted with the meatballs. This was only by smelling the meatballs. The eating housekeeper got angry when he saw the man doing this. ఇప్పుడు నేను చదువుతాను, నా వెనకాల మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. The wise judgment. A poor traveler was walking through the streets of a town. He had little to eat for 2 days. He had spent his last penny, and all that remained in his pockets was a piece of dry bread. As he passed by an eating house, he saw several people sitting around the fire, eating and drinking. On the fire, there was a large cooking pot full of meatballs, giving out a delicious smell that would make a hungry man's mouth water. The owner of the eating house stood there, serving his customers. He asked the traveler if he wanted to buy some meatballs, but the poor man turned away. A man without money, a man
without money can never buy anything. A man without money can never buy anything, he said. However, the traveler walked and enjoying the smell. He took the piece of dry bread, piece of dry bread out of his pocket and held it over the pot. After a minute or two, he slowly ate the bread and he tried to imagine how it would have tasted with the meatballs. This was only by smelling the meatballs. The eating housekeeper got angry when he saw the man doing this. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్కి అర్థాలు తెలుసుకుంటూ చదువుదాం. ద వైజ్ జడ్జిమెంట్. ద వైజ్ అంటే తెలివైన, జడ్జిమెంట్ అంటే తీర్పు. అంటే మామూలుగా ఊర్లో పెద్ద మనుషులు తీర్పిస్తారు కదా, ఆ జడ్జిమెంట్ అయినా సరే, కోర్టులో అయితే జడ్జిమెంట్ అయినా అంటే తీర్పు అనేసి అర్థం. A poor traveler was walking through the streets of a town. పూర్ అంటే నిరుపేద, పేదవాడు, డబ్బులు లేనివాడు అనేసి అర్థం. ఆ ట్రావెలర్ అంటే ప్రయాణికుడు. ఆ ప్రయాణికుడు ఎటువంటి వాడు అంటే చాలా పూర్. ఆ ప్రయాణికుడు వాకింగ్ త్రూ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ఎ టౌన్, ఒక టౌన్ లో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. హీ హ్యాడ్ లిటిల్ టు ఈట్ ఫర్ 2 days. అతని దగ్గర లిటిల్ కొద్దిగానే ఉంది తినడానికి. టు ఈట్ ఫర్ 2 days, ఇంకా 2 daysకే సరిపడేట్టు కొద్దిగా ఉంది. హీ హ్యాడ్ స్పెంట్ హిజ్ లాస్ట్ పెన్నీ. అతని దగ్గర ఉన్న చివరి రూపాయి, చివరి డబ్బు కూడా కొద్దిగా ఉన్న డబ్బును కూడా ఖర్చు పెట్టేశాడు. ఇక్కడ పెన్నీ అంటే ఆ దేశంలో కరెన్సీని పెన్నీ అంటారు, మన దేశంలో కరెన్సీని రూపీ అంటారు. కాబట్టి అక్కడ ఈ కథ జరిగి చెప్పిన దేశంలో పెన్నీ అంటారు. అండ్ ఆల్ దట్ రిమైనెడ్ ఇన్ హిజ్ పాకెట్స్ వాజ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ డ్రై బ్రెడ్. చివరి డబ్బు, చివరి పెన్నీ కూడా ఖర్చు పెట్టేశాడు. ఇంకా అతని దగ్గర మిగిలింది, రిమైనెడ్ అంటే మిగిలింది, పాకెట్స్లో, పాకెట్స్ అంటే జోబీలో, అతని జోబీలో, పాకెట్స్ అంటే జోబీ. పీస్ ఆఫ్ డ్రై బ్రెడ్, బ్రెడ్ అంటే రొట్టె. ఆ రొట్టె కూడా ఎట్టుందంటే డ్రై, చాలా ఎండిపోయిన ఒక బ్రెడ్ ముక్క ఉంది, అది మాత్రమే ఉంది అతని దగ్గర. యాజ్ హీ పాస్డ్ బై అన్ ఈటింగ్ హౌస్. ఈటింగ్ హౌస్ అంటే ఒక హోటల్. ఈటింగ్ హౌస్ అంటే, పాస్డ్ అంటే దాని ముందుగా వెళ్తున్నాడు, ఆ ఈటింగ్ హౌస్ ముందు పాస్ అవుతూ పోతున్నాడు. He saw several people sitting around the fire, eating and drinking. అతను చూశాడు చాలా మంది పీపుల్ ఒక ఫైర్ చుట్టూ, మంట చుట్టూ కూర్చొని ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్, తింటున్నారు, తాగుతున్నారు. ఆన్ ద ఫైర్ దేర్ వాజ్ ఏ లార్జ్ కుకింగ్ పాట్. దానిపైన, ఆ మంట పైన ఏముంది, ఒక పెద్ద వంట పాత్ర ఉంది, లార్జ్ కుకింగ్ పాట్ ఉంది. ఫుల్ ఆఫ్ మీట్ బాల్స్. దాంట్లో దాని నిండికి ఫుల్గా మీట్ బాల్స్. మీట్ బాల్స్ అంటే మాంసపు మొక్కలు, మాంసపు ఉండలు ఉంది. అవి ఏం చేస్తానంటే మీట్ బాల్స్ గివింగ్ అవుట్ ఏ డెలీషియస్ స్మెల్. డెలీషియస్, చాలా రుచికరమైన మంచి వాసన ఇస్తా ఉండే. మాంసం వండుతా ఉంటే, చికెన్ మటన్ వండుతా ఉంటే వాసన వస్తుంది కదా, ఆ వాసన. మామూలు ఊర్లో వీధుల్లో ఎవరినో వండుతా ఉంటే మనం ఆ వీధిలో వెళ్తా ఉంటే మనకు ఒక మంచి వాసన వస్తుంది. మటన్, మంచి చికెన్ వండుతాండారా, మటన్ వండుతాండారా ఎవరు అనేసి అనిపిస్తుంది కదా. ఆ విధంగా ఆ హోటల్ ముందు నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటే ఆ మీట్ బాల్స్ ఆ పాత్రలో ఉడుకుతా ఉంటే ఆ డెలీషియస్ స్మెల్ వస్తా ఉంది. ఆ స్మెల్ ఏం చేస్తా ఉందంటే దట్ వుడ్ మేక్ ఏ హంగ్రీ మ్యాన్స్ మౌత్ వాటర్. హంగ్రీ మ్యాన్ అంటే, హంగ్రీ అంటే ఆకలిగా ఉండే, ఆకలిగా ఉండే అతనికి మౌత్ వాటర్ అంటే మౌత్లో, నోటిలో వాటర్, నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. మనకి ఏదైనా రుచికరమైన పదార్థం తలుచుకుంటేనో లేదా వాసన వస్తేనో మన నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి కదా.
అదే విధంగా అంటే ఎంగిలి ఊరిపోతా ఉంది అతనికి. ఆ డెలీషియస్ స్మెల్ అనేది ఆ హంగ్రీ మ్యాన్స్ కి నోరు ఊరేటట్టు చేస్తుంది. ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ స్టూడ్ దేర్ సర్వింగ్ హిజ్ కస్టమర్స్. ఆ ఈటింగ్ హౌస్ ఓనర్ అక్కడ నిలబడుకొని సర్వింగ్ చేస్తున్నాడు, అంటే వాళ్ళకి వడ్డిస్తా ఉన్నాడు. కస్టమర్స్ కంటే ఆ హోటల్కి వచ్చిన వాళ్ళకంతా వడ్డిస్తా ఉన్నాడు. హీ ఆస్క్డ్ ద ట్రావెలర్ అక్కడ కనిపిస్తే ట్రావెలర్ దగ్గరకు వచ్చి ట్రావెలర్ని అడిగాడు, ఇఫ్ హీ వాంటెడ్ టు బై సమ్ మీట్ బాల్స్, నువ్వు కొన్ని మీట్ బాల్స్ కొనాలనుకుంటున్నావా అనేసి అడిగాడు. బట్ ద పూర్ మ్యాన్ టర్న్డ్ అవే. పూర్ మ్యాన్ తలకైతే పక్కకి తిరుక్కున్నాడు. అటువైపుగా తిరుక్కొని, ఎ మ్యాన్ వితౌట్ మనీ కెన్ నెవర్ బై ఎనీథింగ్. ఎ మ్యాన్ వితౌట్ మనీ, డబ్బులు లేని మనిషి కెన్ నెవర్ బై ఎనీథింగ్, ఏవి కొనలేడు. డబ్బులు లేని వ్యక్తి ఏమీ కొనలేడు అనేసి చెప్పాడంట. He said. However, the traveler walked and enjoyed the smell. కానీ ఆ ట్రావెలర్ ఆ లోపలికి వచ్చి ఆ స్మెల్ ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నాడంట. He took the piece of dry bread out of his pocket and held it over the pot. ఆ స్మెల్ని ఎంజాయ్ చేయడమే కాకుండా జోబీలో ఉండి ఆ ఎండిపోయిన బ్రెడ్ ముక్కను తీసుకొని హెల్డ్ అంటే హోల్డ్ అంటే పట్టుకోవడం, హెల్డ్ అంటే దానికి ఫాస్ట్ టెన్స్. మామూలుగా సాధారణంగా కథల్లో అంతా ఫాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉంటుంది. సో దాన్ని హెల్డ్ అంటే పట్టుకున్నాడు అనేసి. ఆ రొట్టె ముక్కని పట్టుకున్నాడు. ఎక్కడ పట్టుకుంటే ఓవర్ ద పాట్, ఆ కొండ పైన. ఆ మీట్ బాల్స్ ఆవిరంతా వస్తుంది కదా, ఆ కొండ పైన ఈ విధంగా పట్టుకున్నాడు అనమాట కొద్దిసేపు. ఆఫ్టర్ ఏ మినిట్ ఆర్ టూ, 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు అట్లా పట్టుకున్న తర్వాత, హీ స్లోలీ ఏట్ ద బ్రెడ్, కొద్దిగా తింటా ఉన్నాడు. అండ్ హీ ట్రైడ్ టు ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ టేస్టెడ్ విత్ ద మీట్ బాల్స్. అవి ఇమేజిన్ అంటే ఊహించుకుంటాడు. ఆ మాంసం వచ్చిన టేస్ట్ తో ఈ బ్రెడ్ తింటూ, ఓ మాంసం మారుతా ఉంది ఇది అనేసి ఆ బ్రెడ్ ముక్క, ఆ మాంసం వాసన చూస్తూ ఈ బ్రెడ్ ముక్కను కొరుక్కుని తింటాడు. మాంసం తిన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నాడు, ఇమేజిన్ చేసుకుంటాడు. అంటే ఇమేజిన్ అంటే ఊహించుకోవడం. దిస్ వాజ్ ఓన్లీ బై స్మెల్లింగ్ ద మీట్ బాల్స్. ఆ మీట్ బాల్ స్మెల్ చూస్తూ ఈ బ్రెడ్ ముక్కను తింటూ మాంసం తిన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. ద ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ గాట్ యాంగ్రీ వెన్ హీ సా ద మ్యాన్ డూయింగ్ దిస్. వీడు చేసేది చూస్తే ఆ ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్కి యాంగ్రీ, కోపం వచ్చేసింది. చాలా కోపం వచ్చింది అతనికి. యాంగ్రీ అంటే కోపం. ఈ కోపం వచ్చి అతను ఆ ట్రావెలర్ని ఏం చేసినాడు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీరందరూ నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, పక్కన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీ పాఠశాల పిల్లల తల్లిదండ్రుల యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేసినట్లయితే ఆ పిల్లలు దీన్ని చాలా చక్కగా విని నేర్చుకొని రాగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ.